حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام أصحابه العظام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك عام. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد رحمة عنه يا رب العالمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا رحم المساكين ويا رحم الراحمين. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم بمعنى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلة أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله خاتم رسولنا. السلام عليك يا سيدنا المهدي خليفة الله. السلام عليك يا سيدنا الخضير منيا بن العباس. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به وولد الله العظيم أن تصلي على محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما فيه من الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيم من حقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس الظاهر وباطنا يقظة ومناما. واجعلني يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما شاء علمك آمين يا رب العالمين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hormati lagi dikasih tuan pengusi, kepala pengusi masjid, tuan imam, tuan Bilal, tuan Siak, tuan Dahri, segala seluruh warga jatah kuasa masjid
tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, serta tetamu-tetamu Allah yang dirahmati insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sama-sama panjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan lipat izinnya pada pagi ini, dengan belah ihsan kasih sayang Allah SWT telah memilih kita pada pagi ini sebagai ahli jemaah masjid subuh dan tetamu Allah, dan mengikuti sentak rohani kuliah subuh pada pagi ini. Moga-moga dengan kehadiran kita, beradaan kita dalam majlis yang mulia ini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala, dan diangkat darjat orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kita sambung lagi pengajian kita pada pagi ini, itu bab yang pertama, sangat suka pada makan. Sangat suka makan itu syarh ta'am, gemar kepada makan. Maknanya makan banyak ni tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW sedikit makan, hingga mana Nabi mengikat perutnya dengan batu untuk mengelakkan angin masuk dalam perut dah. Nabi angin masuk dalam perut, ya. Kita pagi pada muka surat 145 perenggan tengah. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita berhenti situ itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul a'ma al-ju', penghulu segala amalan itu adalah lapar. Penghulu segala amalan adalah lapar. Ini disebut dalam Al-Iraqi, berkata bahawa dia tidak menjumpai hasalah di sini. Ini khilaf. Kita tengok nota kaki 162 tu, siapa Al-Iraqi? Beliau ialah Al-Hafiz Abdul Rahim bin Al-Husain, dikenali dengan Al-Hafiz Al-Iraqi, ulama besar dalam hadis. Dilahirkan pada tahun 1325 Hijriah. Antara kitabnya yang terkenal ialah Al-Mughni an Haml Al-Asfar fi takhrij ma fi al-ihya min al-ahbar. Disiapkan pada dalam masa 13 tahun. Kitab tu 13 tahun. Meninggal pada tahun 1403 Hijriah ketika berumur 78 tahun. Ini maksudnya Al-Iraqi, ulama hadis. Baik. Katanya lagi, Imam Al-Iraqi mengatakan aku tidak menjumpainya. Maknanya tidak menjumpainya hadis. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'ami hiyal ibadah. Dia kata apa? Berfikir adalah sebahagian daripada ibadah, dan sedikit makan adalah suatu ibadah. Berfikir adalah sebahagian daripada ibadah. Fikir, tafakkur, ya. Dan sedikit makan adalah suatu ibadah. Mana sedikit makan ni dipuji oleh syarak, dipuji oleh Allah SWT. Sebagaimana kita tahu dah, sebelum ini orang banyak makan ni biasanya melemahkan otak, melemahkan hati, dan sekaligus akan menghilangkan khusyuk dalam solat. Contohnya bila kenyang makan, maka kenyang apa jadi? Ngantuk kan? Dalam semayang pun mengantuk. Nak habis semayang 4 rakaat berapa puluh kali menguat tu. Ini antara habis hilang khusyuk. Itu makan banyak ni.
Bila makan banyak tuan-tuan kira nak lena. Kalau kita musafir pun, kalau makan banyak pun bawa kereta pun mengantuk. Ngantuk bawa kereta tuan-tuan. Lepas tu saya kalau balik Perlis, balik Kelantan, saya kalau berhenti ke RN, saya tak makan nasi. Bila makan nasi, bila bawa kereta, lepas 15 minit, setengah jam lepas tu memang ngantuk. Itu kebanyakan orang terbabah tu. Makan, minum air dengan roti lah. Biar perut kita kosong. Kalau makan banyak mengantuk. Dia bila lepas makan ni kira nak tidur. Bawa kereta pun mengantuk. Banyak lagi lah kesan-kesan yang negatif akibat banyak makan ni. Penyakit, punca penyakitnya daripada perut, daripada makan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkura wa abghadukum ila Allah kullu akulin syarubin naum. Maksudnya yang paling afdal, yang paling utama antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling banyak lama berlapar. Ni orang yang paling lama berlapar dan berfikir. Dan yang paling dibenci antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang banyak makan dan banyak minum dan banyak tidur. Kan? Ni katanya, atau orang yang dibenci oleh Allah SWT, dibenci pada syarak. Allah benci orang yang banyak makan, banyak minum dan banyak tidur. Ini semua ni banyak minum, banyak makan, banyak tidur ni semua kerja orang malas. Kerja orang malas. Tak jadi apa. Sebab tu Nabi SAW banyak. Di antaranya kurang makan, kurang minum dan sedikit tidur. Kan? Dianjurkan kita ni supaya sikit makan, sikit minum dan sikit tidur. Kita terbalik. Bab makan ni sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur. Kan? Orang suruh sikit makan, sikit tidur. Kita tukar, sikit-sikit makan, sikit-sikit minum, sikit-sikit tidur. Mana sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur tu banyak dah tu. Kan? Okey tuan-tuan. Saya terlupa. Okey, saya ni ada kitab satu. Ini ada lebihan lah daripada beli. Siapa yang berminat ni boleh. Harga dia sini 40. Siapa nak saya bagilah RM35. Bagi diskaun. Penghabisan stok kat saya. Saya bagi diskaun RM5. Kalau beli kat Shopee ke RM38, itu tak masuk puh lagi. Ini RM40, saya bagi RM35. Siapa nak, bagus kitab ni. Siapa yang nak lah. Kalau tak nak, saya offer kat lain, ada lagi kelas. Baik, sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala bnu Adam wa'an syarram min batnihi hasbabna Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Maksudnya tidak ada suatu tempat yang lebih buruk. Ni Nabi sebut, tidak ada suatu tempat yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam. Anak Adam tu kita lah. Oleh anak Adam, sebab kita ni keturunan Adam dan Hawa. Anak Adam, manusia kita ni daripada mengisi perutnya. Maknanya tidak ada satu tempat yang lebih buruk di sisi yang diisi oleh anak Adam, oleh manusia kita ni mengisi perutnya adalah cukup untuk anak Adam itu dengan beberapa suapan yang membetulkan tulang belakang. Maknanya membetulkan, maknanya apa maksudnya ni? Ada lafaz kinayah di situ. Maknanya beberapa suapan tu untuk membetulkan tulang. Maknanya makan tu untuk kekuatan kita berdiri beribadah kepada Allah SWT. Bukan beberapa suapan membetulkan tulang belakang tu kita dok faham betul tulang belakang tu tidur. Kau cakap betul tulang belakang sikit tidur. Itu bukan.
Makna betul tulang belakang di sini maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Baik. Ada nota kaki di situ. Riwayat Imam Ahmad, hadis ini riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Sayyidina Miqdam bin Ma'di. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini hasan, maksud hasan tu baik. Jadi ini peringatan bagi makan. Jadi makan itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Bukan makan tu semata-mata untuk mengenyangkan perut. Lepas tu kalau kita tengok pepatah orang tua-tua dulu, hidup maksudnya makan ini sebenarnya makan untuk hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita pergi tukar, hidup untuk makan. Patutnya makan tu untuk hidup je, sekadar hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kena faham tu kan? Maknanya terbalik tu, kita pergi tukar. Orang tua-tua dia kata makan ni untuk hidup, makan ni sekadar untuk hidup je, bukan hidup untuk makan. Kita pergi tukar hidup untuk makan tu berat tu. Pagi makan, pukul 10 makan, tengah hari makan, lepas zuhur makan, asar makan, lepas asar makan, lepas maghrib makan, lepas isyak makan, nak tidur malam makan lagi. Itu betul itu. Tu katakan hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup, dia ada time dia. Makan pagi, tengah hari, petang. Tu je. 3 kali sehari je makan. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis ini adalah dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ada benda tu, ada nota kaki tu. Ada beberapa riwayat tentang keutamaan berlapar seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, antaranya yang pertama daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, ya Aisyah, hal indakum syai'un? Qalat faqultu ya Rasulullah ma indana syai'un. Qala fa inni shaimun. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku pada suatu hari, wahai Aisyah, adakah ada apa-apa di sisi kamu untuk dimakan? Satu dia Nabi balik, tanda Nabi balik dari masjid, tanya, adakah hari ini untuk apa-apa yang untuk dimakan? Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, tidak ada apa-apa di sisi kami sesuatu. Maka tak ada apa. Tak ada apa nak makan. Pasar pun tak pergi lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika begitu maka aku berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Nampak? Bermakna bila tak ada makanan dalam rumah, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Daripada sinilah kita boleh ambil hukum tentang puasa ni. Boleh, kalau puasa sunat, boleh berniat puasa sunat selepas subuh dengan syarat masuknya subuh tu kita tak makan. Tapi kalau masuk subuh kita minum air, kita makan, lepas tu balik-balik kuliah subuh ni tanya kat rumah, ada makan tak ada makan, aku puasa. Tak jadi lah. Sebab kita nak mari subuh tadi kita minum air dah. Dengan syarat dia tak makan. Sebab waktu berpuasa tu bermula menahan diri kita daripada makan tu waktu subuh. Dia panggil fajar sodik. Kalau masa subuh tu sampai subuh, sampai duha kita balik rumah tak makan lagi, maka boleh berniat puasa sebelum tergelincir, sebelum gelincir matahari. Boleh kita berniat puasa sunat sebelum masuk zuhur. Adapun puasa qada dan puasa wajib tak boleh berniat waktu siang, dia kena berniat waktu malam. Seperti mana kita berniat pada bulan Ramadan, berniat tu sebelum subuh. Boleh faham, boleh beza tak? Niat untuk fardu, untuk puasa wajib sebelum subuh malam. Niat puasa sunat boleh siang sebelum tergelincir matahari, dengan syarat tak makan, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa
apabila masuknya waktu subuh. Yang kedua daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma syabi'a Rasulullah salasah ayyamin tiba'an min khubzi burrin hatta madali sabilih. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berasa kenyang selama 3 hari. Mana Nabi berlapar 3 hari. Baginda hanya cukup dengan roti dan roti daripada gandum biasa. Roti buat daripada gandum biasa, bukan dari jenis yang mahal, sehingga boleh melakukan aktiviti. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka makan tu sekadar untuk melakukan aktiviti, tak makan langsung letih pula kan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu membanyakkan berlapar. Adakah kita nak mengatakan bahawa Nabi banyak berlapar tu Nabi miskin? Nabi bukan. Nabi boleh, tapi dengan sifat akhlak yang baik, tawaduknya kepada Allah SWT, maka dia tak nak mengosongkan perutnya berlebih-lebihan. Bukan makna tak makan tu miskin. Tidak. Ada suatu ketika Nabi berjumpa para sahabat, bersembang. Ada sahabat bunyi kelekuk kat perut Nabi. Lalu sahabat tanya, apa dia? Masa semua bunyi. Tak ada apa. Tengok batu, anak batu. Lalu sahabat tanya, kenapa ya buat begitu ya Rasulullah? Kerana aku ikat batu tu supaya perut aku tu tidak kembur lah, masuk angin lah, masuk gitu. Ikat dengan batu. Nampak tak tuan-tuan? Nabi ikat perut tu buah batu supaya tekan perut tu sampai pada masuk angin. Bermakna nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita perut tu kosong, tak penuh dengan makanan. Macam saya sebut itu kan, kita ni perut kita kena bagi 3. 1 air, 1 makanan, 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 angin kan? Kita ni isi air dengan makan, angin tak ada langsung. Itu yang angin naik kepala, keluar angin ikut telinga, keluar ke bawah tak keluar, tu yang sakit kepala tu. Sebab bahagian angin dalam perut kita tu tak ada, penuh isi dengan makanan dan air, anginnya tak ada. Tu jadi berangin tu. Bila makan banyak jadi itu. Nafsu pun kuat, makan banyak minum air ni. Kan? Jadi kena bagi 3. 1/3 makan, 1/3 air, 1/3 angin tu. Angin tu kena ada juga dalam perut tu. Bila tak ada angin, jam lah. Itu yang jadi orang kata angin apa? Perut kembung, angin apa? Kus-kus, angin kus-kus. Macam-macam lah jadi tu. Itu jadi penyakit tu. Jadi sepuk, sekak perut, ada semuanya. Apa? Pasal apa? Pasal perut tu, jam perut tu. Nak isi, nak pusing tak boleh. Nak pusing tak boleh. Sebab apa? Penuh dengan air, dengan makan. Angin tak ada. Kan? Tapi itulah tuan-tuan kita ni, kalau di rumah tuan-tuan, kalau mesin basuh, buh banyak-banyak, mesin tak pusing kan? Berat sangat. Pandai pula kita buat. Tapi perut kita kita tak buat. Itu jam tu. Pasal apa mesin basuh tak pusing ni? Nak pusing apanya? 5 kilo kita buh hentam 10 kilo. Tak pusing jam keluar separuh, pusing elok mesin tu. Pandai pula nak pergi jalan mesin. Yang mesin dalam perut kita tak kira. Mesin perut kita nak pusing tu. Sampai angin tak ada langsung. Kenyang sangat makan. Tak boleh. Baik. Yang ketiga, hadis yang ketiga daripada Sayyidina Jabir berkata, inna yaumal khandaq. Ini berkait dengan perang Khandaq ni. Parit Khandaq. Nahfiru fa'aradat qudiyatun syadidah. Faja'un nabiyya faqalu hadhihi qudiyatun 'aradat fil khandaq. Faqala ana nazilun summa qama wa batnuhu ma'subun bihajar.
Maksudnya sesungguhnya kami semua pada hari perang Khandaq. Perang Khandaq ni nak cerita nak perang lawan musuh ni banyaklah, kita dengan kisah panjang. Kalau nak sirah panjang ni, tanya macam mana nak perang ni, macam ada buat cadangan kita gali pagi. Maksudnya tuan-tuan, maksudnya Nabi SAW sendiri pun mendengar cadangan-cadangan para sahabat. Buat parit, mana buat parit tu, dalam parit tu apa besi-besi, kayu-kayu, bulu-bulu terkacak-cacak, lepas tu tutup dengan rumput, maknanya musuh mari tu nampak, jalan-jalan jatuh dalam tu. Ini taktik peperangan, menggali parit tu. Masa tu kali parit tu kosong, ia terhalang oleh gumpalan tanah yang keras. Ia terhalang dengan gumpalan tanah keras. Para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, tanah keras ini menghalang usaha untuk membuat parit. Maknanya ceritanya nak buat parit tu payah. Sebab apa? Ada tanah keras, nak kurik payah. Tanah keras tu lalu menghalang usaha untuk buat parit. Nabi bersabda, tak apa, aku akan turun. Nabi kata, aku turun. Kemudian baginda berdiri dan ketika itu perut baginda diikat dengan sebiji batu untuk menahan lapar. Nampak? Nak ceritanya pecah rahsia. Turun-turun korek lubang tu, mana ada sebiji batu diikat perut. Ditanya oleh sahabat, kenapa? Untuk menahan lapar. Sampai macam tu sekali Nabi SAW menahan lapar sehingga mana ikat batu. Apa sebab? Pasal apa? Bukan makna tak ada makan. Maknanya nak dekatkan diri dengan Allah SWT. Ini dalil. Begitu ada muttafaq alaih, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Ini contoh. Kita ada ikat batu? Tak ada kan? Ada ikat batu. Perut macam batu ada. Perut macam batu ada. Kita berat. Ini Nabi perut kosong, ikat batu. Allahu Akbar. Nak cerita apa ni? Kita baca kitab ni untuk apa tuan-tuan? Untuk mengasuh, mendidik kita ni supaya kita kurang makan. Pasal apa? Pasal satu, untuk kita dekat dengan Allah, untuk khusyuk ibadah, untuk tidak terjejah ibadah tu. Dan sekaliguslah apabila kita kurangkan makan, maka kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita nak belajar. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Abu Talhah li ummi Sulaim, laqad sami'tu sawta Rasulillah dha'ifa a'rifu fihi al-ju' fahal 'indaki min syai'in. Abu Talhah berkata kepada Ummu Sulaim, aku mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemah sekali. Memanglah tuan-tuan, kila kita tak makan, kurang makan, lemah. Macam kita puasa, lemah, letih. Lemah sekali. Dan aku tahu bahawa baginda dalam keadaan lapar. Maka apakah kamu ada sesuatu untuk dimakan? Ini muttafaq alaih. Ini hadis Bukhari Muslim. Maknanya ceritanya sahabat kesian tengok Nabi sampai letih tak makan. Bukan mana Nabi miskin, bukan tak makan. Nabi sengaja tidak makan, mengurangkan makan. Kalau ada makanan pun Nabi tak simpan. Nabi beri kepada orang lain. Nabi beri kepada orang lain, beri sedekah dan sebagainya. Kita hari ni tuan-tuan makan berlebih-lebihan. Banyak makan kita hari ni berlebih-lebihan, beli ni sampai expired, sampai buang dalam sampah. Boleh roti. Kalau kita tengok kalau orang-orang belah Afrika, belah-belah yang hak tak ada makan, kalau dia tengok Malaysia buang makanan dalam tu sampah, terutamanya bulan Ramadan, menangis tuan-tuan. Menangis makanan tu boleh makan. Tengok dia orang makan di celah-celah sampah, ambil benda makan. Allahu Akbar. Ada saya tengok di pada pasir tu, ada kanak-kanak tu cari makan rumput, makan rumput tuan-tuan. Rumput ni lembu dengan kambing yang makan tu. Tapi nak cerita miskinnya, dia orang makan rumput. Kita ada miskin macam rumput? Tak ada lagi. Kat Malaysia ada orang miskin makan rumput? Tak ada lagi ya? Tak ada lagi. Yang makan paku saya tengok dah, ada makan paku. Itu ilmu syaitan. Ada makan paku.
kat Malaysia apa ada Indonesia. Dia buh dalam bekas paku tu makan. Makan kacau. Tak ada kerja makan paku, makan kacau ni. Nak tunjuk ilmu tu hebat. Nak tunjuk ilmu hebat. Itu ilmu syaitan, tuan-tuan. Yang makan paku, makan kacau ni. Mengaruk ya. Mengaruk ya. Mati spot tu jugalah makan kacau, makan paku pun. Kan? Ini orang tertipu dengan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu hitam. Tak ada lagi tuan-tuan kita makan rumput. Nak ceritanya kita ni membazir. Akhirnya Nabi kata apa? Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan. Allah pun sebut dalam Quran, innal mubazzirina kan syayatin. Orang membazir ni orang yang buat kerja-kerja syaitan. Jadi kita jangan membazir. Kalau kita tak nak diumpamakan seperti mana syaitan, jangan kita membazir. Ada makanan-makanan lebihan tu jangan buang. Bagi sedekah-sedekah ke orang dapat pahala. Tapi nak sedekah ke orang pun janganlah expired. Ni dah hak tak habis makan, baju hak koyak rabak nak sedekah ke orang. Kan Nabi kata nak sedekah ke orang tu sedekah yang boleh dimakan, yang boleh dipakai. Kadang-kadang kita sedekah ni tak boleh makan dah, tak boleh pakai dah. Dah basi dah sedekah ke orang. Tak jadi apa, jadi dosa pula orang mengupak kat kita. Ni pun masalah juga. Kebanyakan macam tu bila tak habis ya, dah nak expire dah baru nak bagi. Tak kena. Bagi yang elok. Barakah rezeki tu. Baik, yang kelima. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah qala al-ju' ya Rasulullah qala wa ana walladhi nafsi biyadihi akhrajani alladhi akhrajakuma. Berarti apa? Pada suatu hari atau suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Tiba-tiba baginda bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lalu baginda bertanya, apakah yang menyebabkan kamu berdua keluar rumah ketika ini? Kedua-duanya menjawab, lapar ya Rasulullah. Lapar. Okay, lapar pun kadang-kadang kita lapar pun tak boleh tidur juga ni. Kita ni kalau lapar pun tak boleh tidur juga. Kenyang lebih tidur pula. Maknanya lapar pun tak boleh tidur juga. Mana keluar baginda sallallahu alaihi wasallam sabda apa, adapun aku adapun aku demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, yang menyebabkan aku keluar adalah sama dengan yang menyebabkan kamu berdua keluar, iaitu lapar. Bermakna Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Kenapa keluar?" Dia kata, "Kami keluar kerana lapar." Begitu juga aku keluar pun jumpa kamu berdua ni, aku pun lapar. Allahu akbar. Nampak tuan-tuan? Nak ceritanya inilah hebat Nabi, sahabat Nabi Abu Bakar, Umar semua ikut Nabi berlapar. Sedangkan kalau kita tengok Abu Bakar, Umar bukan orang lekeh-lekeh, bukan orang miskin, kaya, tapi dia tak simpan makanan di rumah. Ada dia bagi sedekah. Hingga mana nak makan sendiri pun tak ada. Macam sebutlah kita macam-macam tuan-tuan, macam-macam kita buka kat rumah kita dalam peti air. Macam-macam dengan nula, dengan roti, dengan nula, dengan air, macam-macam jenis air dalam lemari, hak basahnya kering, macam biskut, macam-macam biskut, roti macam-macam roti, berlebih-lebih sampai tak ada makan. Kalau di rumah makan apa, nasi gorengnya, nasi bihun gorengnya, tak habis-habis makan, tak putus-putus makan. Akhirnya tak habis makan, buh dalam tu sampah. Bazir. Ini hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tajuk khusus dalam kitab hadisnya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bab yang ke-56 tentang bab fadlul ju' maknanya fadilat lapar, dan menyenaraikan beberapa hadis tentangnya. Ada kitab tu hadis tentang lapar ni. Saya ada kitab tentang kelebihan berlapar, tapi saya punya kitab tu kitab Imam Ghazali juga, saringan daripada Ihya Ulumuddin.
Okey, pukul 7 dah. Kita baca sikit lagi. Kebaikan berlapar. Banyak kebaikan berlapar ni disebut sini sikit lah. Kamu hendaklah mengetahui bahawa ada beberapa kelebihan daripada lapar, iaitu yang pertama, kesan yang baik daripada kita lapar, puasa. Yang mana Nabi sebut as-siyamul junnah. Puasa itu perisai. Dan dalam hadis lain kata, Nabi kata, sentiasalah kamu mengetuk-ngetuk pintu syurga. Lalu sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah? Mengetuk pintu syurga itu dengan berlapar, yakni berpuasa. Bermakna orang yang berpuasa tu seumpama dia sedang mengetuk pintu syurga. Dan orang berpuasa itu dia katakan alju, maknanya puasa itu adalah perisai. Puasa itulah perisai daripada perkara-perkara yang tidak dielok lah, maknanya nafsu, syahwat dan sebagainya. Yang pertama, kelebihan berlapar, kebaikan berlapar ialah lembut hati sehingga dapat merasakan kelazatan, iaitu zauq ketika menjalankan ibadah. Betul tuan-tuan, cuba kita tengok. Kalau kita pergi kenduri, makan sana makan sini, kita semaya zuhur, maya asar, tak khusyuk semaya, duk kenyang, duk kira nak sedawa, lepas tu mengantuk. Contoh. Cuba beza kita semayang bulan puasa. Kita semayang bulan puasa, maya zuhur, maya asar, sedap kan, khusyuk kan. Pegang kat perut pun sedap, ya strik ya turun kan. Sebab perut kosong. Ini perut kenyang, pegang-pegang kat perut, sangkut kat perut. Tak turun ke bawah. Nampak? Nampak? Buncit perut. Di situ pun kita tengok semayang kita, kualiti puasa kita, ibadat ketika mana kita berpuasa dan ketika kita makan beza. Betul? Bulan puasa pun mengantuk juga, mengantuk letih lapar kan. Ni mengantuk kenyang. Beza tu. Kualiti pada hati ibadah dan puasa tu. Mana khusyuk, zauq tu, zauq. Zauq ni mana lazat, hadir hati. Kepada kita beribadah. Yang kedua, kelebihan berdapat adalah cerdik hati kerana kenyang menyebabkan kebodohan. Dua kali kerana tu kan. Yang ketiga, menghilangkan nafsu untuk mengerjakan maksiat dan menekan nafsu yang selalu menyuruh melakukan kejahatan. Jadi benteng tu katakan, puasa tadi benteng tu daripada nafsu tadi, daripada melakukan kejahatan tu. Dan nota kaki tu 166 tu, para hukama mengatakan innal hawa lahuwal hawan bi'ainih wa sari'a kulli syai' kulli huwa sari'u hawan. Maknanya sesungguhnya hawa nafsu adalah suatu perkara yang hina, dan orang yang dikalahkan hawa nafsu samalah keadaannya dikalahkan oleh kehinaan. Allahu akbar. Nampak? Hawa nafsu tu satu perkara yang hina di sisi Allah SWT, dan orang yang dikalahkan hawa nafsu samalah keadaan dikalahkan oleh kehinaan. Nampak tuan-tuan? Sebab tu Nabi SAW mengingatkan para sahabat balik daripada peperangan yang besar. Nabi kata, kita menang perang yang besar, lalu kita akan berperang jihad yang paling besar. Sahabat Nabi kata, perang apa ya Rasulullah? Kita ni besar dah perang ni. Ada yang katakan perang Badar besar dengan berdarah-darah dan sebagainya, luka-luka. Nabi kata, sudah. Nabi kata, lepas ni perang besar lagi. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, perang besar apa lagi? Ini dah besar dah. Nabi kata, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu lebih besar daripada perang. Mana apa? Pasal apa? Pasal kita nak berperang, nak melawan diri kita sendiri, nak melawan nafsu, musuh kita dalam diri kita sendiri. Ada lagu nasyid kan, nafsu apa, nafsu tu mulut kita, nafsu kita adalah harimau kamu. Ada nasyid, mulut kita, nafsu kita adalah harimau kamu. Itu mana yang menerkam diri kita sendirilah mulut kita, nafsu kita, jadi musuh kita. Lawan. Dan yang keempatnya, kelebihan berlapar, kebaikan berlapar ialah meringankan tubuh badan untuk mendirikan solat. Memang ringanlah. Jadi tak malas lah.
tahajud dan mengerjakan ibadah. Sebab tu kata ulama-ulama, sahabat Nabi dan sahabat, kekuatan mereka apabila membangun tahajud adalah kerana apa? Kerana pada siangnya kurang makan. Bila kurang makan, bermakna ringanlah, kuat tubuh badan kita untuk melakukan tahajud. Maknanya bila banyak makan, tuan-tuan, berat nak bangun tidur berat. Ini sekarang ni kita tengok minta maaf tuan-tuan, kita orang Melayu ni, Malaysia tu utamanya, banyak kita ni banyak makan tuan-tuan. Kita kena kedai makan ni pukul 10 malam, pukul 12, pukul 1, pukul 2 pagi kedai makan lagi. Nampak tak tuan-tuan? Sedangkan kalau kita tengok, kita kalau nak kontrol makan kita, makan sampai pukul apa? Sebelum pukul 10 malam tu tak ada makan dah. Elok makan pukul 6 petang makan tu. Kalau kita tengok macam tentera kan, askar kan, biasanya makan buka makan tu pukul 6 lah. Sebelum maghrib makan tu. Ikut makan tu cantik dah. Tapi malam makan lagi, beli lagi, walaupun tak boleh pun kirim kau pagar-pagar tu. Kau pagar kem pun kirim kau kan. Kadang-kadang makan juga malam pun. Ini kita sepatutnya pukul 10 ke atas tak boleh makan dah sepatutnya. Sebab tu masa nak tidur dah, dia ada masa sebelum tidur tu, kurang-kurang setengah jam sebelum tidur. Kalau makan tu, jadi kita tidur dalam keadaan yang kenyang, itu yang jadi berat nak bangkit tu. Sebab tu kata ulama, untuk ringankan kita bangun tahajud, pada siang hari jangan buat maksiat, pada siangnya jangan banyak makan. Ini antara untuk kekuatan untuk kita bangun tahajud. Kalau kita tak tinggal itu, maka berlawan nafsu kita, akan tewaslah kita. Baik, dia kata apa tu? Mendirikan solat tu, nota kaki dia, faedah solat seperti seorang manusia. Dalam kitab Syarah Al-Yaqut Al-Nafsis, muka surat 131, solat diibaratkan seperti seorang manusia. Dia kata solat ni seperti seorang manusia lah, daripada kepala sampai kaki lah. Perkara yang pertama daripada rukun. Rukun tu perumpamaan kepala bagi badan lah. Peranan kepala rukun tu, solat tidak terjadi solat menjadi solat melainkan dengan rukunnya. Maknanya kalau tak cukup rukun, maka tak kira solat. Bermakna rukun tu umpama kepala bagi badan. Macam kita tuan-tuan. Kalau tak ada kaki, hidup lagi tak? Hidup. Kalau tak ada tangan, hidup lagi tak? Kalau tak ada kepala, hidup lagi tak? Mati tak? Apa? Bermakna solat tu rukun tu kepala. Kan? Kalau putus kepala, orang tak panggil manusia dah, hukum ayat dah. Betul tak? Kalau ada tangan kudu, kaki kudu, orang panggil manusia lagi. Apabila kepala tak ada, mati ya. Ni mana rukun tu. Yang kedua, syarat. Syarat itu nyawa. Nyawa. Sama juga yang kedua, syarat solat tu, syarat sah solat tu. Nyawa, ibarat nyawa. Solat tidak akan sah juga jika tidak ada syarat-syaratnya. Tadi tak ada kepala, tak sah juga. Syarat nyawa tak sah juga. Yang ketiganya, sunat abad. Sunat abad perumpamanya anggota badan. Peranannya sunat abad pula jika ditinggalkan kesemuanya atau sebahagian daripadanya sah solatnya. Tetapi seperti ada kekurangan, maka hendaklah ditampak dengan sujud sahwi. Maknanya sunat abad tu macam kita lah tuan-tuan. Kaki tak ada, tangan tak ada, manusia juga kan, cuma manusia tak sempurna. Tak sempurna. Jadi nak sempurna tu, solat sunat abad tu dijabarkan, ditampakkan dengan sujud sahwi. Jadi sempurnalah cacat kudun semua tadi tu. Nampak? Dua tadi tak sah dah. Yang ketiga, yang keempatnya bawah sekali, sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni perumpamaan rambut dan kuku. Tepi-tepi sikit-sikit je rambut dan kuku. Kalau tak ada rambut kuku pun manusia juga. Sunat hai'ah pula akan mencantik dan melengkapkan solat itu sendiri. Maknanya solat sunat hai'ah ni, badan kita ni semua ada, kaki ada, semua ada. Cuma seumpama rambut dan kuku. Rambut dan kuku tak ada. Rambut tak ada, kuku tak ada, tak cantik kan? Orang panggil, kalau kita ni botok lah, kuku tak ada. Jadi nak cantikkan lagi supaya kita ni sempurna, maka sesuai dah kita baca sunat hai'ah.
Sunat aba'ah ni sengaja terlupa, mana sunat sujud sawi. Pada masa kita. Sunat hay'ah ni terlupa ke tertinggal tak sunat sujud sawi. Sunat hay'ah ni, sunat aba'ah ni apa? Doa kunut, selawat Nabi dalam doa kunut, membaca tahiyat awal, selawat Nabi dalam tahiyat awal, itu doa, itu sunat aba'ah. Adapun sunat hay'ah ni banyak. Itu membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah, sebelum baca surah sunat hay'ah. Membaca tasbih dalam rokok, dalam sujud, itu sunat hay'ah. Doa atas sujud sunat hay'ah, banyak sunat hay'ah tu. Jadi kita buat semua. Ab'ah pun kita buat, hay'ah jadi sempurnalah seumpama manusia yang sempurna. Okey. Faedah jumlah rakaat dan rukun dalam solat fardu. Dalam semua solat fardu terdapat 17 rakaat. Kita sembahyang hari-hari itu 17 rakaat. Jumlah sujudnya 34 sujud. Jumlah takbirnya 94 takbir. Jumlah tahiyatnya 9 tahiyat. Jumlah salamnya 10 dan 153 tasbih. Itulah sembahyang 5 waktu. Tapi kalau orang tak tahu 17 rakaat tak tahu, 34 sujud tak tahu, tanya dia tak tahu, sah dia tak sembahyang. Dalam semua solat fardu terdapat 126 rukun. Solat subuh ada 30 rukun, maghrib ada 42 rukun, solat 4 rakaat iaitu zuhur, asar, isyak 54 rukun. Sampai macam tu sekali ulama kira nak bagi kita faham. Lihat fikih Islam terjemah matan Ibnu Abi Suja, muka surat 53. Nampak tuan-tuan? Kalau tak semayang tuan-tuan, tanya berapa rakaat sehari semayang? Tak tahu tuan-tuan. 17 rakaat. Nak kira 17 rakaat macam mana? Semayang pun tidak. Nak kira ke mana? Betul tak? Walaupun dia juru kira-kira. Contoh, walaupun dia juru kira-kira, tapi kira semayang berapa kali sehari? 5 kali 5 waktu. Berapa rakaat? Entah. Sujud berapa? Entah. Fatihah ada berapa ayat? Berapa ayat Fatihah? Tak tahu. Bismillah ada berapa ayat? Ngangor, tak ada nak jawab sebab dia bukan ahli semayang. Kalau orang semayang ni pokoknya boleh kira juga. Okey. Itulah cerita tu. Hikmah bilangan rakaat dalam solat. Wallahu alam. Kita berhenti situ Kita akan sambung situ pula akan datang. Okey. Kita akan sambung muka surat 50, iaitu hikmah bilangan rakaat dalam solat. Jadi bagus kitab ni dia campur semua, masuk semua bab solat. Dia tidak fokus kepada isi kitab ni saja. Banyak nota-nota kaki dan banyak juga tambahan-tambahan untuk menambahkan ilmu kita. Baru 4 tu baru tu kelebihan berlapar tu, kebaikan berlapar baru 4 tu. Ada sambungan dia lagi muka surat 151 tu, itu 5, 6. Ada 2 lagi Ini kita bab nota kaki tak habis lagi, baru 4 habis nota kaki 4, kita akan sambung 5, 6 dan seterusnya. Wallahu a'lam. Moga-moga kuliah subuh pada pagi ini memberi input yang berguna untuk diri saya sendirilah. Untuk diri saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan datang belajar ilmu isikan program-program. Ada kata Imam Ghazali, antara waktu sesuai untuk kita masukkan ilmu-ilmu kerohanian itu waktu subuh, waktu duha. Yang terutamanya Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, untuk kecantikan kita menambahkan ilmu pengetahuan itu antara maghrib dan isyak. Imam Ghazali sebut kita duduk majlis ilmu zikir antara maghrib dan isyak tu banyak fazilatnya. Antaranya diampunkan segala dosa-dosa kita yang kita buat pada siang hari, pada waktu maghrib dan isyak. Menafaatkan waktu maghrib dan isyak tu untuk kita menaah kitab, membaca-baca kitab, berzikir dan sebagainya. Kalau maghrib, antara maghrib dengan isyak pun tak boleh juga, tak tahu nak cakap apa dah. Tunggu mati lah tuan-tuan. Batulah masjid-masjid dia ada program kuliah maghrib, penuh kuliah maghrib. Mungkin kita pada waktu siang, subuh, zuhur, asar mungkin di tempat kerja, maka malam lah
untuk kita berehat, untuk kita bersama dengan jemaah, dengan dekat dengan Allah SWT waktu maghrib. Subuh ni pembukaan, permulaan hidup kita untuk kita buat aktiviti yang lain. InsyaAllah ta'ala kita sentiasa solat berjemaah dan belajar ilmu, maka Allah akan berkat rezeki kita, akan berkat umur kita menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sekadar itu saja tuan-tuan. Yang baik semua daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang dikena maha kerja sendiri. Kita tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban bislami dina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Radina billahi rabban bil islami dina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Radina billahi rabban bil islami dina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Allahumma inna asbahna ushiduka ushid hamalat arshika malaikataka wa jami'a khalqika innaka kadhalika sallallahu Muhammadan abduka rasuluka. Allahumma inna asbahna ushiduka ushid hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika innaka Allah la ilaha illa anta syarika lak wa Muhammadan rasul. Allahumma inna asbahna ushiduka ushid hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika innaka la syarika lak wa Muhammadan rasul. Allahumma inna asbahna ushiduka ushid hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا بالله التوفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.